नमस्कार दर्शक बंधु मु रोजीपी हो आज भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँ। तो 31 मे 2026 रविवार दिन अधिमासर पूर्णिमा मल पूर्णिमा पड़ाक जाऊँगी। तो यही दिन प्रत्येक विवाहिता महिला बा पुरुष बा पिला माने से छोट हूँ बा बड़ हूँ यही दिन खास कर एमिति किछि कार्य रही जहाँ को आदौ यही दिन भूल भी करंतु नहीं तो प्रभु श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी और चंद्रदेवंकर एपरी भयंकर प्रकोप आपणक उपरे एवं आपणकर पूरा परिवार उपरे पड़िबो जे आपण देखु देखु पूरा बर्बाद होई जिवे। तो प्रत्येक व्यक्तिक जीवन रे जेते भी भयंकर विपत्ति आसु पछे किंतु एही अधिक मास बा मल पूर्णिमा दिन एही मल पूर्णिमा जेपरी अत्यंत पुण्यदायी मंगलकारी तिथि होई थाए तो एही पुण्यकारी तिथि रे आपणकर अजाणतरे भी एही सब काम आदौ करिबा उचित नुहे जहा द्वारा ईश्वर आपणक उपरे सारा जीवन रुष्ट करिके रहिबे। आउ एही मल पूर्णिमा कौन से साधारण पूर्णिमा नुहे एही पुरुषोत्तम पूर्णिमा पूरा 3 वर्ष पर आसुअछि। आउ एही पूर्णिमा रे साक्षात श्रीहरि विष्णुकर वास होइथे। तो आपण माने जानि छथि कि जेउ घरे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट करि थांती तो सेही घरे आदौ सुख शांति दृष्टि पारि न थाए। आउ खास करी सेही घरे दरिद्रता सब बेला पई वास करि थाए। आउ सेही घरर सदस्य जेते परिश्रम कठिनरु कठिन परिश्रम कला परे मध्य सफलता सेही घरर कोष दूर रे रही थाए। सेही घरे कली झगड़ा सब दिन पई लागी रही थाए। खाली सेतिकी नुहे सेही घर को धनर आगमन पूरा पूरी रोके होई जाई थाए। तो सेथि पई आजिर एही रहस्यमयी तथ्य आपणकर एवं आपणकर परिवार रो आगो को आसुथिबा आपणकर भविष्यतर बहुत गुरुत्वपूर्ण कथाटी। तो एथि पई आपण पूरा ध्यानर सहित एही भिडियो को शेष जाय निहाती देखंतु। तो देखंतु एही मल मासर पूर्णिमा से स्त्री हुअंतु बा पुरुष जदि तांको अजाणतरे से एही दिन किछि एपरि कार्य करि देई थांती बा एपरि किछि भूल करि देई थांती तो जहा द्वारा सेही भूल परिणाम तांको जीवन सारा भोगिबा को पड़ी थाए। तो एही 2026 वर्षर ज्येष्ठ मासरे आसुथिबा मल पूर्णिमाटी ता सहित अनेक गुड़िए दुर्लभ और शुभ संजोग निज साथी रे नेकी आसुची। आउ पूरा 3 वर्ष परे सर्वारिष्ट सिद्धि जोग अमृत सिद्धि जोग आउ गजकेशरी जोग सहित आसुची। अनेक शुभ संजोग को निज साथी रे नेकी आसुची। आउ एही सब जोग कौनसी भी साधारण मनुष्यर दिशा और दशा को पूरा बदले रखी देबो। तो एही दिन खाली पवित्र नदी रे स्नान ब्राह्मण को दान किंबा मंदिर रे साधारण पूजार दिन नुहे बरं आपणक मन को नियंत्रण रखी कठोर नियम को पालन करिबा एवं पूरा पूरी सात्विक आचरण करिबा सबुठारु बड़ दिन अटे। जदि एही महान पवित्र अवसर रे कौनसे भी व्यक्ति अल्प मात्रा रे भी किछि भूल को बा काम एमिति किछि अछि करि देई थांती तो भगवान विष्णुଙ୍କର कृपा दृष्टि सब बेला पई सेही व्यक्तिଙ୍କ घर दूर होई थाए। आ सेही व्यक्तिर जहाँ भी पुण्य सब नष्ट होई जाई थाए। विशेष करी विवाहिता महिला और कुंवारी कन्या माने एही कथा को पूरा ध्यानर सह बुझंतु। काहेकि ना हम प्राचीन शास्त्र और वेद और पुराण रे वर्णित अछि कि अधिक मासर पूर्णिमा र व्रत विधि विधान रे करा जाउथिबा पूजा लक्षे लक्षे करोड़ करोड़ राजस्व यज्ञ सह समान फल मिली थाए। किंतु एही सब नियम को अणदेखा करिले अनेक विपद को सामना करने को पड़ी थाए। पुराण अनुसार एही पवित्र तिथि स्वयं जगतर पालनकर्ता श्री नारायण आ चंद्रदेव को समर्पण होई थाए। एही दिन करा जाउथिबा
ଭୁଲ କାମ ବା ପାପ କର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କୌଣସି ଡର ବା ଭୟଭୀତର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଇଥିବା ସତ ଆଉ କଲ୍ୟାଣମୟ ଚେତାବନୀ ଅଟେ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏତେ ମହାନ ଅଟେ କି ଆମକୁ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଉଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କଥା ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ମାନିକି ଚଳିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହିପରି ମହାନ ଓ ଶୁଭ ଅବସର ଆସିଅଛି, ଯାହା 2026 ବର୍ଷର ଅଧିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଧନ, ବୈଭବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତିର ଅନେକ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଓ କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏହା ବି ଜାଣିବା କି ଏହି ଦିନ ଏମିତି କେଉଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ବିଧିର ସହିତ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଯିଏ ବି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପୁରା ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି କାମ। ଅଧିକ ମାସର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର 30 ମେ 2026 ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 11:57 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏହି ତିଥିର ସମାପନ ତା ପର ଦିନ ମାନେ 31 ମେ ରବିବାରର ଦ୍ୱିପ୍ରହରର 2:14 ଶେଷ ହେବ। ତ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ, ଧର୍ମ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ବସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା ବିଶେଷ ଓ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ, କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ନାହିଁ ତ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଓ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୂଜା ପାଠ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ମନକୁ ସାଂସାରିକ ମୋହଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ଈର୍ଷା, ଦୋଷ, କଳହରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ନକାରାତ୍ମକତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଲଗାତାର ଜପ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଏହି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଥାରେ ହଳଦୀର ତିଳକ ନାହିଁ ତ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ନାହିଁ ତ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାଇବେ, କଦଳୀ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏହି ଦିନ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ମଦ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମସୁର ଡାଲି, ବାଇଗଣ, ମୂଳା ଓ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାମସିକ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ ଭୟଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦରିଦ୍ରତା ଏକା ସହିତ ବାସ କରିଥାଏ। ବିବାହିତା ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଏହା ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କେଶ କାଟିବା, ସେଭିଂ ହେବା, ନଖ କାଟିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଜଣାତରେ ହେଉ ଯଦି ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅନଟନ, କରଝର ବୋଝ, ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ
ଘରେ ଝାଡୁ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରଖି ଏବଂ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ କଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ହଳଦିଆ, ଧଳା, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେବେ ତ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ନାହିଁ ତ ଚାନ୍ଦିର ଲୋଟାଟିଏ ନେବେ। ସେହି ଲୋଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରିବେ। ସେହି ଜଳରେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇବେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଳ୍ପ ମିଶାଇବେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଶାଗୁ ଦାନା ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରି ଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ପାଣିରେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ସୋମ ସୋମାୟ ନମଃ, ନାହିଁ ତ ଓମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ସେହି ଜଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ପିତ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଶୀତଳ ଓ ସକାରାତ୍ମକ କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଓ ଶରୀରର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ଧନର ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ରାତାରାତି ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦୀପ ଦାନ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଦୀପଟିଏ ନେବେ। ଆଉ ସେହି ଦୀପରେ ଗାଈର ଘିଅ ନାହିଁ ତ ରାଶି ତେଲ ଦେବେ। ସେହି ଦୀପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ରକ୍ଷା ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛର ଚାରିପଟେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତ୍ରିରେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେପାର ବିଜନେସରେ ଚାଲୁଥିବା କ୍ଷତି, ଅଭାବ, ଅନଟନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କରଜର ମୁକ୍ତି ତୁରନ୍ତରୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜରୀ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସକୁ ପଇସାରେ ଭରିକି ରଖିବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରୋକିକି ରଖିବାର କାମ କରାଇବ। ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ତ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦେବେ। ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ 5ଟି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ରଖିବେ, 5ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଏନଟିଏ ରଖିବେ, ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ରଖିବେ ଆଉ 11ଟି ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ପୂଜା କରିସାରି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ତାପରେ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ ସେହି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଗୋଟିଏ ପୋଟଳି ସଦୃଶ ବନାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ପୋଟଳିକୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଛୁଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମନେ ମନେ କହିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ପୋଟଳିକୁ ନେଇକି ରଖିଦେବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ପୋଟଳିଟି ସାକ୍ଷାତ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଖଜାନା ବନିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ଦୌଲତର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କୃପା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରନ୍ତୁ
ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ କୃପା କରି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ରୋଜି ପିହୁ 1234 କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।